So this is C1 after the next class. So 3D structure, 2 dashed, 2 hoche wage, and 2 with the board, single line, right? And oxygen atom diye sobgula is connected. Oxygen atom diye sobgula connected. Overall 3 plus charge, so 2 marks. Next point, the following equilibrium occurs in aqueous solution. Suggest why one of the water ligands loses a proton. কি বলবো? This reaction is a example of deprotonation reaction, right? Okay. So why one of the water ligands loses a proton? So one of the water ligand loses a proton to water to form hydroxonium ion, right? এটা বলতে পারি আর কি এই তো 2 marks কেন any 2 points. Iron 3 plus has high charge density. Iron 3 plus polarizes, weakens, distorts the wedge bond. Iron 3 plus attracts the electrons. Water acts as a base, accepts a proton. It আমরা বলছি water accepts a proton. কঠিন তো Iron 3 plus the complex iron water ligand acts as a ligand. এটা হচ্ছে 1 mark, third point এর জন্য। আর second mark হচ্ছে iron 3 plus iron polarizes, weakens the distorts. আচ্ছা এটা লিখে ফেলো তো, লিখে ফেলো, এটা দরকার নাই, এটা ঠিক আছে, এটা একটু লিখে ফেলো। এই এক্সপ্লেনেশনটা মনে হয় আমাদের বইয়ে নাই না, এই এক্সপ্লেনেশনটা বইয়ে নাই। এটা কি 2018 কি আগের সিলেবাস? আগের সিলেবাস এর জন্যই আগের বইটাতে ছিল, এখন মনে হয় এই এক্সপ্লেনেশনটা বইয়ে নাই। এরপর আমরা একটু লিখে ফেলি। Right, water acting is a base, fine. Iron 3 plus first লেখো এটা, এই কথাটা লেখা দরকার according to our new syllabus. This is a deprotonation reaction. Iron 3 plus has high charge density, thereby so it it distorts the OH bond in one water molecule. Hydrogen ion joins to water forming. এটা এইভাবে না লিখে এইভাবে লিখি। H2O reactant acts as a base by accepting the proton. তাই না? এটা লেখাটা বলো, accepting the proton. একটা পয়েন্ট যদি হারায়ও যায় তাহলেও 2 মার্ক পাওয়া যাবে। সো আমরা জানি এটা একটা ডিপ্রোটনেশন রিঅ্যাকশন, বিকজ এই ওয়াটার থেকে হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন আয়ন এই ওয়াটারে অ্যাড হয়েছে ফর্মিং হাইড্রোক্সাইড আয়ন। তাহলে এই যে একটা ওয়াটার হচ্ছে হাইড্রোক্সাইড হয়ে গেল, তাহলে এটা এই রিঅ্যাকশন গুলোকে আমরা ডিপ্রোটনেশন বলি। সো আয়রন 3 প্লাস হ্যাজ আ হাই চার্জ ডেনসিটি। এটা কেন হয়? বিকজ আয়রন 3 প্লাস হ্যাজ আ হাই চার্জ ডেনসিটি। সো এই যে এখানে একটা, সিন্স এটা চার্জ ডেনসিটি বেশি, সো এখান থেকে OH বন্ড, one of the water liganded OH bond will be distorted and thereby forming hydrogen ion. That hydrogen ion will join with the water reactant, which is acting as a base here. So that is how the whole thing is happening. ঠিক আছে?
এটা তোমাদের বুকে এখন নিউ বুকটাতে এই এক্সপ্লেনেশনটা দেয়া নাই, বিকজ এটা মেবি আগের যে কোশ্চেন মানে আগের যে সিলেবাস ওইটা তো 2018, সো হোয়াটএভার লিখছো তো না? ঠিক আছে। Next point, aluminium chloride and iron chloride can both be used as catalyst in Friedel-Crafts reaction. এখন মনে হয় অফ করে দিতে পারো। Thank you. Friedel-Crafts. Then the reaction between benzene and chloromethane using aluminum chloride catalyst can be summarized as this, such as by reference to the electronic structure of AlCl3, how the AlCl3 ion forms. AlCl4 minus ion forms. How? Aluminium atom is electron deficient. লিখো না এখন, লিখো না, আগে আমি দেখি এটা হয় নাকি। বুঝো এটা যে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড কেমন? Al dot cross chlorine dot cross chlorine dot cross chlorine, right? তাহলে এখানে দেখো নাই কিন্তু কিছু, it is electron deficient, right? So since it is electron deficient, আরেকটা ক্লোরাইড আয়ন যদি ওর সাথে ক্রস ক্রস দিয়ে অ্যাড হয় ক্লোরাইড আয়ন, তাহলে এই যে এটা ডেটিভ কোভ্যালেন্ট বন্ড না? Aluminium atom is electron deficient, so it can form a dative covalent bond with chloride ion forming AlCl4 minus, right? Cl4 minus. এইভাবে হয়েছে ঘটনাটা, দেখি মাস্কিং কি বলে। Is electron deficient. Aluminum has an empty orbital, p orbital. দরকার নাই। Is electron deficient, has only 6 electrons, right? It can accept a pair of 2 electrons. Chlorine donates a pair. It can form a dative covalent bond with chlorine. Should be chloride ion. It can form a dative covalent bond with chloride ion. Chloride না হলে এই যে এটা লিখছে ওরা, এটা লিখতেছে কেন ক্লোরাইন কেন লিখবে? বিকজ এটা তো AlCl4 মাইনাস আয়ন, ক্লোরিন আসলে তো AlCl4 হবে শুধু, এটা তো ক্লোরাইড আয়ন এই যে, রাইট? ওকে ফাইন, সো এটা হচ্ছে 2 মার্কস পাইছি। নেক্সট পয়েন্ট, thiocyanate ions are used to test for the presence of iron 3+ ions in the aqueous solution. Fine. Thiocyanate ions are used to test for the presence of iron 3+ ions in aqueous solution. A blood red color caused by the complex of this is seen. State the type of reaction taking place. Normally to iron key hexaaqua iron 3+ ion, তাই না? তাহলে এটা টাইপ অফ রিঅ্যাকশন কি? খুব সহজ তো, পারবেন না? অবশ্যই লিগ্যান্ড এক্সচেঞ্জ। এই দেখো একটা ওয়াটার লিগ্যান্ড, নরমালি ওর চার্জ কি? Fe ওয়াটার, একটু আগে যেটা আমরা ড্র করলাম না, ওভারঅল চার্জ কি 3+, একটু আগে ড্র করলাম না অক্টাহেড্রাল স্ট্রাকচার। হ্যাঁ পানিটা দাও না, ধন্যবাদ। তাহলে এইটা থেকে এই ওয়ান অফ দ্য, এটা হেক্সাঅ্যাকুয়া, ওয়ান অফ দ্য ওয়াটার লিগ্যান্ড যদি বের হয়ে যায়, আর কি ঢুকছে? এই যে থায়োসায়ানেট আয়ন, এটা হচ্ছে লিগ্যান্ডটা SCN মাইনাস। তাহলে SCN মাইনাস ঢুকলে 3+ টা 2+ হয়ে গেল না? হ্যাঁ, একটা ওয়াটার বের হয়েছে, ওইটাকে সাবস্টিটিউট করছে কে? SCN থায়োসায়ানেট লিগ্যান্ড। তাহলে এটা কি লিগ্যান্ড এক্সচেঞ্জ না? লিগ্যান্ড এক্সচেঞ্জ হলো না? তাহলে রিঅ্যাকশনের নাম তো লিগ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রিঅ্যাকশন। কি বলে লো সিস্টেম রিসোর্স বেশি অ্যাপ্লিকেশন চলতেছে, বেশি অ্যাপ্লিকেশন করে চলতেছে, কম তো চলতেছে না। খুব সম্ভবত আমার সি ড্রাইভে লোড বেড়ে গেছে, এটা হতে পারে।
লাগাই দাও তো শুনো। Okay, fine. Ligand exchange reaction. Okay. Yeah, ligand substitution, ligand exchange. যে কোনো কিছু লিখতে পারো। Draw a dot and cross diagram for the thiocyanate ion and suggest a structure of the ion showing all the bonds and which atom has a negative charge. এটা কি dot and cross diagram, তাই না? S C N. Okay. এবার কার্বনের এটা পেন্সিল দিয়ে ড্র করবা। পেন্সিল দিয়ে ড্র করবা। কার্বনের আউটার শেলে ইলেকট্রন কয়টা? কার্বনের আউটার শেলে ইলেকট্রন কয়টা? আউটার শেলে 6টা। কার্বনের অ্যাটমিক নাম্বার তো 6। ও সরি 4টা। 4টা, তাই না? নাইট্রোজেনের 1 2 3 4 5টা, 7 ইলেকট্রনস, তার মানে 2 5, রাইট? আর সালফার গ্রুপ 6 না? 1 2 3 4 5 6, তাই না? এই যে এটা হচ্ছে ওর 6 লাখ টাকা আছে, ওর 4 লাখ, ওর হচ্ছে 5 লাখ। এখন ওরা বিজনেস স্টার্ট করবে টু শেয়ার দ্য ইলেকট্রনস, রাইট? ব্যাপারটা এরকম। তাহলে একটা একটা করে করাই যাতে আউটার শেল ফুলফিল হয়। এইখানে একটা ডট একটা ক্রস হয়েছে শেয়ার। এখান থেকেও করি একটা ডট একটা ক্রস, একটা ডট একটা ক্রস হয়েছে। তাহলে দেখো সালফার নাইট্রোজেন কটা হলো? 1 2 3 4। আরো করি, এখানে একটা ক্রস, এখানে একটা ডট ডট ক্রস। নাইট্রোজেন কটা হলো? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, তাই না নাইট্রোজেনের? আর সালফারের আরেকটা দেখি শেয়ার করা যায় নাকি, তাহলে তো আউটার শেল ফুলফিল হয়ে যায়। তাহলে ডট ক্রস হয়েছে। কার্বনের হয়েছে, সালফারের হয়েছে, একটা নাইট্রোজেনের হয়েছে। আর দেখো নাইট্রোজেনের হয় নাই, একটা বাকি আছে না? এই দেখো এখানে একটা 1 চার্জ আছে না? তার মানে এটা একটা এক্সটার্নাল ইলেকট্রন যেটা বাইরে থেকে আসছে। তাহলে এটাকে আমরা স্টার মার্ক দিয়ে দেখাবো। তাহলে ওভারঅল চার্জ কি 1 হয়েছে না? এবং নাইট্রোজেনের চার্জ মানে hence suggest the structure of the ion showing all the bonds and which atom has the negative charge. So আমরা এখানে দেখাই দিই ওইটার, যেহেতু ওরা বলছে which atom has a negative charge. Negative charge belongs to বুঝছো? 2 মার্ক। স্টেপ বাই স্টেপ না, বোঝা যায়? তাহলে যদি চার্জ থাকে এটার মানে হচ্ছে এই অ্যাটমগুলোর যতগুলো ইলেকট্রন আছে এর চেয়ে একটা ইলেকট্রন বেশি আছে বা কম আছে। যদি নেগেটিভ চার্জ হয় তাহলে বেশি আছে, তাহলে ওটা তো এক্সটার্নাল ইলেকট্রন। ওটাকে আমরা কিভাবে দেখাই? স্টার মার্ক দিয়ে। এটা এক্সটার্নাল একটা ইলেকট্রন অন্য কোনো জায়গা থেকে আসছে, এবং ফর দ্যাট যেই অ্যাটমটাতে এটা যাবে ওই অ্যাটমটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ হাউ ইট গোস। আমরা তো নাইট্রোজেনকে দেখাইছি, এটাও পসিবল যে নাইট্রোজেনকে এইভাবে দেখাইতেছে ওরা, ডট ক্রস ডট ক্রস ডট ক্রস, তাই না? ট্রিপল বন্ড, এখানে ট্রিপল বন্ড। আর সালফারে হচ্ছে এই যে ইলেকট্রনটা, অথবা এই যে আমরা যেটা ড্র করছি একদম এক্স্যাক্টলি ওইটা, এই যে ঠিক আছে। এনি সিম্বল ফর ইলেকট্রনস, স্ট্রাকচার এন্ড চার্জ, এই যে আচ্ছা আমরা ওরা আর কি কিছু করতে বলছে? ডট এন্ড ক্রস ডায়াগ্রাম, স্ট্রাকচার এন্ড চার্জ। এটা কি স্ট্রাকচার আবার ড্র করতে বলছে নাকি? ও শোয়িং অল দ্য বন্ডস মিস, এটা কি সালফার, এখানে ডাবল বন্ড না? ডাবল বন্ড কার্বন, এখানে কি ডাবল বন্ড না? ডাবল বন্ড নাইট্রোজেন, এটা তো দেখাইতে বলছে শোয়িং অল দ্য বন্ডস এন্ড হুইচ অ্যাটম হ্যাজ আ নেগেটিভ চার্জ। তাহলে এটাকে আমরা এইভাবেই দেখাইতে পারতাম। এটা তো খেয়াল করিনি, খেয়াল করতে হবে। 1 কত 1 তো, এই যে 1 সো নাইট্রোজেনের নেগেটিভ চার্জ, সো এইভাবে দেখাইতে হবে। এই যে এটা হচ্ছে আমাদেরটা। ওকে ক্লিয়ার? তাহলে এই যে মিস করা যাবে না, একটু আন্ডারলাইন করে নিতে হবে। হেন্স সাজেস্ট স্ট্রাকচার অফ দ্য আয়ন। তাহলে আয়নের ডট এন্ড ক্রস ডায়াগ্রাম দেখাইলাম, এরপর showing all the bonds the structure of the ion need to be given, right? দুইটি দেখাইতে হবে। এটা তো সহজ, ডট এন্ড ক্রস ডায়াগ্রাম মানে ওইটা আমাদের চোখে পড়লেই এটা আমরা দেখাইতে পারতাম। সিন্স আমরা ডট এন্ড ক্রস ডায়াগ্রাম ড্র করছি, এখন তো এটা আমাদের জন্য ইজি, রাইট? তাহলে এগুলো প্র্যাকটিস করবা। Suggest 2 ways in which the thiocyanate ion
could bond to iron 3 plus ion in the complex. Suggest two ways. দেখো এটার দিকে তাকাও, তাহলে একটা হচ্ছে যে lone pair of sulfur can form the dative covalent bond with the with iron 3 plus metal ion, অথবা lone pair of nitrogen can form the dative covalent bond. আর তো কারণ dative covalent bond নাই, right? মানে form lone pairই নাই, তাহলে lone pair of না bidentate হইতে হলে তোমার এটা সাইজ বড় হইতো, বেন্ড হইতে পারবে না তুমি। লো সিস্টেম রিসোর্সেস may affect your audio quality. তারপর কি বলছে? Try closing some application. কি বলে? সব তো ক্লোজ করেন। ওকে, whatever. বলতে থাকো। Lone pair electrons of either nitrogen or sulfur can form dative covalent bond with iron 3 plus ion. Yes, I give that down. Dative covalent bond from lone pair of sulfur and from nitrogen, right? And from nitrogen or from nitrogen, একই কথা, doesn't matter. So there's two ways in which thiazo are arranged, right? Okay, বুঝছো এটা ক্লিয়ার? এটা ড্র করতে পারো, ড্র করলেই তো তুমি বুঝে যাবে সালফার আর নাইট্রোজেনের হচ্ছে আছে ওদের নাই। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড is amphoteric, মানে কি? Base and acid. Can act as both acid and base, or you can say can react with both acid and base, right? Write ionic equation for the reactions of aluminum hydroxide with hydrochloric acid and with sodium hydroxide solution. State symbols are not required. Ionic equation with hydrochloric acid. Or ionic equation with sodium hydroxide solution. পারবা এটা? Ionic equation লিখতে বলছি শুধু, আর কিছু না। Aluminum hydroxide plus hydrochloric acid তো hydrochloric acid, তাহলে এটা আয়নিক ইকুয়েশনে কি থাকবে? অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাহলে তাহলে এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটার, না এটা যদি বেস হয় এটা অ্যাসিড, কি হবে? Al, it will be a proton, this will be a proton donor. তাহলে এখানে যদি প্রোটন আসে, ionic equation for hydrochloric acid and OH, hydroxide ion and hydrogen ion is forming water. Ionic equation with hydrochloric acid. I think this should be the case. So শুধু ionic equation লিখতে বলছে, কিন্তু ফুল ইকুয়েশন লিখতে বলে না। সো ফুল ইকুয়েশন যদি হইতো, তাহলে যেটা মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এটা এরকম হইতো, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস H2O, এটা 3 মোলস, বুঝছো? তাহলে এটার আয়নিক ইকুয়েশন কি? এটার আয়নিক ইকুয়েশন হচ্ছে তিনটা হাইড্রোক্সাইড আয়ন will react with তিনটা হাইড্রোজেন আয়ন to form water, বুঝছো? এটা তো আমাদের লাগবে না উপরেরটা। সো এটা কতটুকু ওয়াটার হয়? 3 are 6, 3 moles. 3 moles of water, ঠিক আছে। আয়নিক ইকুয়েশন ইজ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড না, OH3 প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি ফর্ম হয় জানো? এটা অ্যাসিড, এটা বেস। আমার যতটুকু খেয়াল হয় AlOH4, this hydroxide will join here, তাহলে ওভারঅল চার্জ হচ্ছে 1 মাইনাস AlOH4 আর কি? আর সোডিয়াম আয়ন, রাইট?
সো এটা যদি হয় তাহলে এখানে সোডিয়াম আয়নটা শুধু স্পেকটেটর, রাইট? তাহলে সোডিয়াম আয়ন ছাড়া বাকি কি থাকে? AlOH3 plus hydroxide ion is forming AlOH4 minus. So aluminum spectrum. Aluminum spectator না তো, aluminum spectator না, because অ্যালুমিনিয়াম তো এখানে স্পেকটেটর হবে না। খুব সম্ভবত রিজনটা হচ্ছে কারণ এই যে এটা পুরোটা তো একটা তোমার একটা কমপ্লেক্স টাইপের আর কি। এরপর আমরা দেখি, তোমরা বইটা বের করেও দেখতে পারো এই রিঅ্যাকশনটা আছে। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাক্টিং অ্যাজ আ দেখছো এটা নেয় নাই, কারণ এই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা মোস্ট প্রবাবলি সলিড। একটু দেখো তো বইটা বের করো তো। এই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা ইটস ইনসoluble ইন ওয়াটার, সো ইট শুড বি সলিড। এটা সলিড হলে কিন্তু এই যে এইটা হবে না। এটাই হইতেছে এখানে ডিসকাশনটা। ভুল হয়েছে, এটা ঠিক আছে। রিঅ্যাকশনের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা ঠিক আছে, এইটা ভুল হয়েছে। এটা দেখো বইয়ে দেয়া আছে, এই যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড হাইড্রোজেন আয়ন ইজ ফর্মিং অ্যালুমিনিয়াম 3+ and 3 ওয়াটার, বিকজ এইটা সলিড ইন নেচার, বুঝছো? এর জন্য এটাকে অ্যালুমিনিয়াম 3+ টাকে আমরা প্রথমটাতে স্পেকটেটর ধরছি, এটা ধরা যাবে না। এটাকে স্পেকটেটর ধরছি, এটা ধরা যাবে না, এটাকে দেখাইতে হবে। মানে এখানে যেটা মিসিং পয়েন্ট, যে কারণে আমাদের এই প্রথমটা ভুল হয়েছে, বাট সেকেন্ডটাও আমরা ইনকারেক্টলি ঠিক হয়েছে যদি এভাবে বলো, বিকজ অফ এইটা। কারণ ওই সেকেন্ড আমার খেয়াল আছে, AlOH4 মাইনাস যে কমপ্লেক্স, ওইটা আমার খেয়াল আছে। তাহলে এটা যদি সলিড হয়, এটা অবশ্যই সলিড। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেটা, এটা সলিড ইন নেচার। তাহলে এটা সলিড হলে শুধু ক্লোরাইডটা স্পেকটেটর, তাহলে 3টা হাইড্রোজেন আয়ন উইল ফর্ম হোয়াট? অ্যালুমিনিয়াম 3+ and 3 moles of water. এইটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন, ঠিক আছে? আর এটাও সেম, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, শুধু সোডিয়াম আয়নটা স্পেকটেটর আর বাকিটা হচ্ছে এটা। দ্যাট ইজ কারেক্ট। এটাতে আমরা 1 মার্ক পাইছি, ওইটা পাই নাই মার্কস। এটা লিখে নাও, আর এটা বাসায় গিয়ে দেখবা এই যে অ্যামফোটেরিক নেচার অফ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ওদের সাথে অ্যাসিড এন্ড বেসের দুইটাই মনে হয়, 2টা না 3টা এক্সাম্পল আছে, খুব বেশি নাই। জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড মনে হয় আছে 3টা, মোস্ট প্রবাবলি আছে। এই 3টা এক্সাম্পল ভালো করে দেখবা বাসায়, দেখো এই লিখে নাও এটা। আর বাকিগুলো কেউ যদি দেয় তাহলে ঠিক আছে, ওই যে হেক্সা অ্যাকোয়া ফরম্যাটে যদি কেউ দেখাইতে চায় ঠিক আছে, বাট মেইনলি আমরা এই 2টা ইকুয়েশন দেখাইলেই হবে। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, ফার্স্টে যেটা বোঝা দরকার, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ আ সলিড। অ্যালুমিনিয়াম 3+ is not the spectator ion. পাইছো? এইটাতে যদি না পাও তাহলে পিরিয়ডিসিটিতে দেখবা এখানে না, ওইখান থেকে ট্রান্সফার। মানে এটা বেসিক্যালি আমাদের ওরা যেটা জাজ করতে চাইতেছে, এটা হচ্ছে তোমার কনসেপচুয়াল যে জায়গাটা, মানে ইফ অ্যাসিড ইজ অ্যাডেড এন্ড ইফ অ্যালকালি ইজ অ্যাডেড, হোয়াট ইজ হ্যাপনিং। আর অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে ওদের বললে ভালো হইতো, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ সলিড এন্ড ইট ইজ এমফোটেরিক। এটা যদি বলে দিত তাহলে খুব ভালো হইতো। সলিডটা না বলাতে আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে পিক করতে, বিকজ হাইড্রোক্সাইড গুলো নর্মালি ইভেন মেটাল 2 হাইড্রোক্সাইডও কি, এই ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এইগুলো হচ্ছে তোমার মেটাল 2 হাইড্রোক্সাইড গুলোও সলিড, মানে ইনসলিবল। সে জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে 3+ চার্জের একটা হাইড্রোক্সাইড, এটা অবশ্যই ইনসলিবল হওয়ার কথা, বুঝছো?
তো মোস্টলি হাইড্রোক্সাইড গুলো তো ইনসুলেবল, রাইট? সো এটা হচ্ছে গেল কোয়েশ্চেন নাম্বার 12। 13 স্টার্ট করি। আচ্ছা, কাম ব্যাক, আমরা 13 স্টার্ট করি। যারা আছে অনলাইনে যারা আছে